Now, up to now, we are discussing about the MapReduce programs. So, for making easier the MapReduce programs, we are moving for the pig. Okay, a pig is you can easily do the programs in Hadoop by using the pig architecture. So, the Hadoop programming was made easier by using this pig. Apache Pig is a it is an abstraction for a MapReduce programs. Up to now, we are doing about we are discussing and we do the programs by using the MapReduce. Now, you can for by doing the MapReduce programs, you need I mean you need to familiar with Java. So without using Java concepts, now you are doing the MapReduce programs by using a pig. Okay, simply you can say that pig is an abstraction over the MapReduce. It is a tool which you can analyze the largest sets of data that are representing these data in a data flows. Okay, it is generally used with Hadoop. Pig is generally used with Hadoop, and you can perform all the data manipulation operations in Hadoop using the pig. And for writing the data analysis programs, pig provides a high level language. Okay, for high level languages you are using a pig Latin. Okay, this language provides the various operators using programmers can develop their own functions for reading, writing, and processing the data. So the data manipulations operations are nothing but reading, writing, and processing the data. So for this you are using a pig Latin. Whenever you are analyzing the data using the Apache Pig, the programmers must need to write the scripts by using this pig Latin language. Okay, మీరు పిగ్ ఐ మీన్ స్క్రిప్ట్స్ రిటర్న్ చేసేటప్పుడు పిగ్ యూస్ చేసి పిగ్ లాటిన్ లాంగ్వేజ్ అనేది యూస్ చేయాలి స్క్రిప్ట్స్ రాసేటప్పుడు. ఓకే, ఆల్ ది స్క్రిప్ట్స్ ఆర్ ఇంటర్నల్లీ కన్వర్టెడ్ టు ది MapReduce tasks. So Apache Pig has a component known as Pig Engine that accepts the Pig Latin scripts as input and converts those scripts into the MapReduce jobs. Before discussing this Apache Pig, what is the need for using this Apache Pig? As I already told you, know that programmers who are not so good at Java normally uses normally use this pig, Apache Pig. Okay. Especially while performing any MapReduce tasks, Apache Pig is a boon for all such programmers, those who are not good at Java. And using the pig Latin, programmers can perform MapReduce tasks easily without having to type the complex codes in Java. For example, if you for executing a program in Java, you need to type 200 lines of code. But while coming to the pig Latin, 10 lines of code is enough. So these are the advantages over MapReduce programs in pig Latin. It is a SQL-like language. Pig Latin is a SQL-like language. And it is easy to learn the Apache Pig if you know the basics of SQL. Okay, and Apache Pig provides a many built-in operators that support the data operations like joins, filters, orderings, etc. In the SQL, you are having the joins. Amma meeku joins operations gurinchi telsa? Outer joins, inner joins, equi joins, conditional joins. Based on some conditions, you are joining the two tables. So instead of tables in SQL, you are using bags here. Just terminology మాత్రమే మీకు చేంజ్ కనిపిస్తుందమ్మా. SQL లో tuple యూజ్ చేస్తారు. What is tuple? What is tuple? What is tuple in SQL? What is tuple? Rows. Okay,
a collection of interrelated, collection of fields is not, a collection of fields is called a record or a tuple or a row. So here also you are using the same tuple. Combining a 2-3 tuples is known as a bag. In SQL, you are naming that combining those two tuples is a relation. A relation in SQL is same as a bag in Pig Latin. Okay. So this Apache Pig provides many built-in operators to support the data operations like joins, filters, orderings, etc. So in addition, it also provides the nested data types like tuples, bags, and maps that are missing from MapReduce. ఇందాక చెప్పాను కదా, tuples, bags, and maps. What are maps? What are maps? What is map? Map. Already it was discussed in our first unit. Mapping means mapping, sets, maps, generic methods. ఇవన్నీ ఫస్ట్ యూనిట్ లో అయిపోయినాయి కదమ్మా. వాట్ ఈస్ మ్యాప్? Mapping means I already told you so many times the example of mapping your roll number with a name. Key associated with a value is called mapping. So while coming to the features of Pig, Apache Pig's so many features that you can make use of these features instead of MapReduce programs. Okay. It contains a rich set of operators. So it provides many operators like operations like join, sort, filter, etc. And it's very, very easy to use when compared to the MapReduce programs. There you are using a Java. You are using a Pig Latin for MapReduce programs and optimization opportunities. The task in Apache Pig optimize their execution automatically, so the programmers need to focus only on semantics of the language. Optimization ఇందాక చెప్పాను కదమ్మా, ఇప్పుడు మీరు జావా యూస్ చేసి MapReduce program రాయాలంటే కనుక you are taking 200 lines of code there, but while coming to this Pig Latin, while using the Pig Latin, 16 lines తగ్గిపోతుంది జావా కంటే కూడా. అంటే జావాలో రాసిన కోడ్ కంటే కూడా పిగ్ లాటిన్ లో యూజ్ చేసి రాస్తే కనుక 16 times మీకు తగ్గుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఎక్స్టెన్సిబిలిటీ. Using the existing operators, users can develop their own functions to read, process, and write data. And here you are having a user-defined functions. So PLSQL idea ఉందమ్మా, ప్రొసీజరల్ లాంగ్వేజ్. అంటే PLSQL స్టేట్మెంట్స్ ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లో SQL స్టేట్మెంట్స్ ని ఎంబెడెడ్ చేసి మీరు దాని నుంచి అవుట్పుట్ అనేది రిట్రీవ్ చేసుకుంటారు. సేమ్ ఇక్కడ కూడా యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసి మీరు ఈ ఫంక్షన్స్ ఎంబెడెడ్ చేసి మీకు కావాల్సిన MapReduce టాస్క్స్ ని రిట్రీవ్ చేసుకుంటారు అన్నమాట. అండ్ ఇట్ హ్యాండిల్స్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ డేటా. Apache Pig analyzes all kinds of data, both structured as well as unstructured, and it stores the results in the HDFS. Now you can see the difference between Apache Pig versus MapReduce. Okay, Apache Pig Apache Pig is a data flow language, and while coming to the MapReduce, it is a data processing paradigm. Apache Pig is a high-level language. MapReduce is a low-level, and it is rigid. And performing the operations, we have discussed the join, sorting, and filter operations are there now. Performing a join operations in Apache Pig is very simple when compared to the MapReduce. It is very difficult in MapReduce to performing a join operations between the data sets. Any novice programmer or a basic programmer with a basic knowledge of SQL can work
conveniently with the Apache Pig. While compared to the Java, you should, you should having the full knowledge in Java, then only you can work with the MapReduce programs. Okay, Apache Pig uses a multi-query approach, so thereby reducing the length of the codes to the great extent. MapReduce will require almost 20 times more the number of lines to perform the same task. ఇందాక చెప్పాను కదమ్మా, ఒక ప్రోగ్రామ్ మీరు జావా యూజ్ చేసినప్పుడు అది 200 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ తీసుకుంటే, ఆ సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ఆ పిగ్ లాటిన్ యూజ్ చేసినప్పుడు, ఈ స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఒక 10 లైన్స్ లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది, 10 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మల్టీ క్వెరీ అప్రోచ్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది పిగ్ లాటిన్ లో. సో there is no need for compilation on execution. Every Apache Pig operator is converted internally into a MapReduce job. MapReduce, while coming to the MapReduce jobs have a long compilation process. Next, Apache Pig versus SQL. Pig Latin is a procedural language, and while SQL is a declarative one. In Apache Pig, schema is optional, but in SQL, schema is a mandatory. So the data model in Apache Pig is nested relational model, and the data model used in SQL is the flat relational model. Apache Pig provides a limited opportunity for query optimization. There is more opportunity for query optimization in SQL. Okay. In addition to above differences, Apache Pig Latin allows splits in the pipeline, and it allows the developers to store data anywhere in the pipeline. It declares execution plans, provides operators to perform ETL, extract, transform, and load functions. Here is the Apache Pig architecture. Hadoop లో ఉన్న డేటాని అనలైజ్ చేయడానికి, అంటే మీరు పిగ్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు అక్కడ యూజ్ చేసే లాంగ్వేజే పిగ్ లాటిన్ అమ్మ. ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేసినంత పిగ్ లాటిన్ గురించి. సో ఆ పిగ్ లాటిన్ స్క్రిప్ట్స్ మీరు ఎలా, అంటే పిగ్ స్క్రిప్ట్ అనేది ఎలా ఇస్తారు, అక్కడ ఏ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తారో చెప్పేది పిగ్ లాటిన్. ఇదంతా ప్రాసెస్ చేసేది పిగ్ ఇంజన్ అమ్మ, ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజన్ ఉంటుంది. ఈ పిగ్ స్క్రిప్ట్స్ అన్ని కూడా ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజన్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి అప్పుడు MapReduce కి వెళ్తాయి అనమాట. మీరు HDFS ఆర్కిటెక్చర్ చూసున్నట్టయితే కనుక మనకి దాంట్లో 5 డెమోన్స్ గురించి చెప్పాను కదా. డేటా నేమ్ నోడ్ తీసుకుంటుంది, నేమ్ నోడ్. ఒకసారి 5 డెమోన్స్ చెప్పండి అమ్మా, ఏంటవి? వాట్ ఆర్ ద 5 డెమోన్స్ ఇన్ HDFS? Five demons in HDFS. What are the 5 demons in HDFS? Name node. Next, data node. Next, secondary name node, job tracker, and then task tracker. Okay, all these are the 5 demons in HDFS. So whenever you are dealing with the data, first the name node అనేది యూజర్ ఇచ్చే ఇన్పుట్ ని యాక్సెప్ట్ చేసి, సో అది ఎక్కడికి పంపిస్తామా, నేమ్ నోడ్ ఇస్ ద మాస్టర్ నోడ్ అండ్ డేటా నోడ్ ఇస్ ద స్లేవ్ నోడ్. ఓకే, డేటా మాస్టర్ నోడ్ ఏం చేస్తుంటే ఏదైతే డేటా వచ్చిందో ఆ డేటాని తీసుకుని డేటా నోడ్ కి ఇచ్చింది. ఆ డేటా నోడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే జాబ్ ట్రాకర్ కి ఇచ్చి ఏమేం టాస్క్ పర్ఫామ్ చేయాలి, ఆ జాబ్స్ ఏమేం జాబ్స్ ఎలా షెడ్యూల్ చేశారు, ఆ ఇచ్చిన జాబ్స్ ని ఎలా పర్ఫామ్ చేయాలి, అప్పుడు అది టాస్క్ ట్రాకర్ పంపిస్తుంది. అక్కడ నుంచి మీకు మళ్ళీ తిరిగి అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మ్యాపింగ్ అండ్ రెడ్యూసింగ్, దీస్ ఆర్ ద 2 phases. మ్యాపర్ ఫేజ్ వచ్చి ఏం చేస్తున్నామా, మీరు తీసుకున్న డేటాకి కీ వాల్యూ పేరుని అసోసియేట్ చేసి ఆ కీ వాల్యూ పేరు నుంచి మీకు కావాల్సిన డేటాని మళ్ళీ రెడ్యూస్ చేసి ఇస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద మ్యాపర్ ఫేజ్ అండ్ రెడ్యూసర్ ఫేజ్. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే కనుక ఈ మ్యాపర్ అండ్ రెడ్యూసర్ ఫేజ్ కి ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద ఆ సినారియాలో
ఈ పిగ్ లాటిన్ అనేది ఇంటర్నల్ గా మ్యాప్ రెడ్యూస్ లోకి కన్వర్ట్ అయిపోయి ఆ డేటా అంతా కూడా అప్పుడు మ్యాప్ రెడ్యూస్ ఫేస్ లోకి సెండ్ చేస్తుంది అనమాట డేటాని. ఓకే, అండ్ ద లాంగ్వేజ్ యూజ్డ్ టు అనలైజ్ ద డేటా ఇన్ హడూప్ యూజింగ్ పిగ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద పిగ్ లాటిన్. ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పాను కదా, పిగ్ లాటిన్ ఈస్ ఏ హై లెవెల్ డేటా ప్రాసెసింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, విచ్ ప్రొవైడ్స్ ఏ rich set of data types and operators to perform various operations on the data. Pig language is the abstraction of MapReduce. Ante evaithe it's a high level language, only it deals with the important things. It doesn't deals with the unnecessary stuff. Okay. And to perform a particular task, programmers need to write a pig script using the pig latin language. పిగ్ లాటిన్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసి పిగ్ స్క్రిప్ట్స్ ని రాస్తారమ్మా. ఓకే, అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ దెమ్ యూజింగ్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ మెకానిజమ్స్. సో grunt shell, UDFs and embedded. So these three are the execution mechanisms. You can execute the pig scripts by using any of these three mechanisms. So after execution, these scripts will go through a series of transformations applied by the pig framework to produce the desired output. Internally, Apache Pig converts these scripts into a series of MapReduce jobs, and thus it makes the programmer's job easy. So the architecture of the Apache Pig, amma ikkada screen kanpistunda andarki? Architecture ఒకసారి చూడండి అమ్మా. పిగ్ లాటిన్ స్క్రిప్ట్స్. సో పిగ్ స్క్రిప్ట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఎగ్జిక్యూషన్ మెకానిజమ్స్ ఏమేం చెప్పారమ్మా? గ్రంట్ షెల్, యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అండ్ ఎంబెడెడ్. సో దీస్ త్రీ ఆర్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ మెకానిజమ్స్ ఫర్ పిగ్ స్క్రిప్ట్స్. ఓకే, పిగ్ లాటిన్ స్క్రిప్ట్స్ ఫస్ట్ గ్రంట్ షెల్, అంటే గ్రంట్ షెల్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఒకలా ఉంటుంది, యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇంకోలా ఉంటుంది, ఎంబెడెడ్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇంకోలా ఉంటుంది. ఫస్ట్ పిగ్ లాటిన్ స్క్రిప్ట్స్ మ్యాప్ రెడ్యూస్ టాస్క్ వెళ్లే ముందు ఇది అంటే ఇంటర్నల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఎగ్జిక్యూట్ అయి ఆ అవుట్పుట్ ని మ్యాప్ రెడ్యూస్ కి ఇస్తే అప్పుడు హెచ్డిఎఫ్ఎస్ ఫైల్స్ లో డేటా స్టోర్ అయి ఉంటుంది కదా, ఆ డేటాని మీకు అవుట్పుట్ గా చూపిస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ వచ్చే కాంపోనెంట్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదమ్మా, ఒకసారి జూమ్ చేసి చూడండి. పిగ్ లాటిన్ స్క్రిప్ట్స్. ఓకే, ఫస్ట్ ఈ స్క్రిప్ట్స్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే కనుక పిగ్ సర్వర్ లోకి వెళ్తాయమ్మా. అక్కడ ఏదైనా సరే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అవ్వాలంటే కనుక మీరు కంపైలర్ డిజైన్ చదువున్నారమ్మా. పార్సర్, ఆప్టిమైజర్, కంపైలర్, ఎగ్జిక్యూషన్. సో పార్సర్ అంటే ఏం చేస్తుంది, ఇనిషియల్ గా ఆ పిగ్ స్క్రిప్ట్స్ అన్ని కూడా పార్సర్ అనేది హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఈ పార్సర్ ఏం చేస్తుందంటే సింటాక్స్ ఎలా ఉంది, టైప్ చెకింగ్ ఏమైనా ఉందా, ఇంకా మిస్లేనియస్ ఏమైనా ఉంటే కనుక చెక్ చేస్తుంది. ఈ పార్సర్ నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ నే డైరెక్టెడ్ అసైక్లిక్ గ్రాఫ్ అంటారు, డిఏజి. సో పార్సర్ నుంచి వచ్చిన ఈ డైరెక్టెడ్ అసైక్లిక్ గ్రాఫ్ ని ఆప్టిమైజర్ కి సెండ్ చేస్తారు. ఈ డైరెక్టెడ్ అసైక్లిక్ గ్రాఫ్ అని ఈ డేటాని ఎలా రిప్రజెంట్ చేశారంటే కనుక మీరు ఏదైతే లాజికల్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారో ఆ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అన్ని కూడా నోడ్స్. ఓకే, ఆ నోడ్స్ కి కనెక్ట్ అయిన ఎడ్జెస్ అంతా కూడా డేటా ఫ్లో. సో అందుకని ఇది పార్సర్ నుంచి ఫస్ట్ పిగ్ లాటిన్ స్క్రిప్ట్స్ అన్ని కూడా పార్సర్ లో వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ టైప్ చెకింగ్ అండ్ సింటాక్స్ చెకింగ్ జరుగుతుంది. సింటాక్స్ చెకింగ్ జరిగిన తర్వాత ఆ పార్సర్ నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ డైరెక్టెడ్ అసైక్లిక్ గ్రాఫ్ మీన్స్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అన్ని కూడా నోడ్స్ అండ్ డేటా ఫ్లో అంతా కూడా ఎడ్జెస్ అన్నమాట. సో ఈ అవుట్పుట్ ని ఆప్టిమైజర్ తీసుకుంటుంది. ఏదైతే లాజికల్ ప్లాన్ వచ్చిందో డైరెక్టెడ్ అసైక్లిక్ గ్రాఫ్, that logical plan is passed to the logical optimizer, which carries out the logical optimization such as projections and push downs. So ఈ డైరెక్టెడ్ అసైక్లిక్ గ్రాఫ్ లో వచ్చిన వాటి నుంచి ఏవి ప్రొజెక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడ పుష్ డౌన్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ it again sends to the compiler, and the compiler then compiles the optimized logical plan into a series of MapReduce jobs. ఈ కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే సిరీస్ ఆఫ్ MapReduce జాబ్స్ గా ప్లాన్ చేస్తుంది, చేసి ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజన్ కి పంపిస్తుంది. ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజన్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే కనుక
ఏదైతే అంటే మ్యాప్ రెడ్యూస్ జాబ్స్ అన్ని కూడా these are submitted to the Hadoop in a sorted order. Finally, the map reduce jobs are executed on Hadoop, producing the desired results. So this is the architecture. అమ్మా ఇక్కడ అర్థమవుతుందా? పిగ్ లాటిన్ స్క్రిప్ట్స్ అన్ని కూడా ఫస్ట్ పార్సింగ్ అవుతాయి. పార్సింగ్ అయినప్పుడు మీకు వచ్చిన అవుట్పుట్ డైరెక్టెడ్ అసైక్లిక్ గ్రాఫ్. ఈ డైరెక్టెడ్ అసైక్లిక్ గ్రాఫ్ వచ్చి దాంట్లో లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఇక్కడ పార్సింగ్ జరిగినప్పుడు సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉన్నా లేకపోతే ఐ మీన్ మిస్లేనియస్ ఫంక్షన్స్ ఇంకేమైనా ఉన్నా కూడా ఇక్కడ టైప్ చెకింగ్ అదంతా కూడా ఇక్కడ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇక్కడ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ దీని నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ డైరెక్ట్ అసైక్లిక్ గ్రాఫ్ లాగా ఆప్టిమైజర్ సెండ్ చేస్తారు. ఆప్టిమైజర్ ఏం చేస్తుంది అంటే కనుక అంటే ప్రొజెక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పుష్ డౌన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది కంపైలర్ కి సెండ్ చేస్తుంది. కంపైలర్ కంపైల్ చేసి ఆ సిరీస్ ఆఫ్ మ్యాప్ రెడ్యూస్ జాబ్స్ ని ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్ కి సెండ్ చేస్తుంది. ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంజిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఏదైతే మ్యాప్ రెడ్యూస్ జాబ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ హడూప్ కి సబ్మిట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి కింద హడూప్ హెచ్డిఎఫ్ఎస్. సో ఫైల్స్ అన్ని కూడా దీంట్లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ ద architecture of Apache Pig, and these are the components in this architecture. మా కాంపోనెంట్స్ అన్ని అర్థమైనాయా? Next one is the Pig Latin data model. ఇందాక మీకు పిగ్ లాటిన్ కి ఎస్క్యూఎల్ కి డిఫరెన్స్ చెప్పాను కదమ్మా. ఆ పిగ్ లాటిన్ కి ఎస్క్యూఎల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సేమ్ రెండు ఒకలానే ఉంటాయి, బట్ పిగ్ లాటిన్ ఈస్ ఏ ఫుల్లీ నెస్టెడ్ వన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఏ ఫుల్లీ నెస్టెడ్ అండ్ ఇట్ అలౌస్ ది కాంప్లెక్స్ నాన్ అటమిక్ డేటా టైప్స్ సచ్ as మ్యాప్స్ అండ్ ట్యూపుల్స్. పిగ్ లాటిన్ డేటా మోడల్ అనేది ఒకసారి ఆర్కిటెక్చర్ చూడండి అమ్మ. ఇక్కడ అమ్మ ఒక్కసారి ఆర్కిటెక్చర్ ప్రెజెంట్ చేయవా? టేబులర్ ఫార్మాట్ ఉంది కదా ఒకటి, ఆ టేబులర్ ఫార్మాట్. ఎస్ ఎస్, ఆ టేబులర్ ఫార్మాట్ ఒకటి ఉంచాం. అమ్మా ఇది ఇట్ ఈస్ ఎస్క్యూఎల్ లైక్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పాం కదా. ఆ టేబుల్ లో హారిజంటల్ రికార్డ్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదమ్మా. ఈచ్ రికార్డ్ ఈజ్ ఏ ట్యూపుల్. డివిజన్స్ ఉన్నాయి చూసారా, 001 రాజీవ్, 21 హైదరాబాద్. సో ఎవ్రీ బ్లాక్ ఈజ్ ఏ ఫీల్డ్. కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ రికార్డ్ కదా. ఎవ్రీ బ్లాక్ ఈజ్ ఏ ఫీల్డ్. సో ఈ ట్యూపుల్ వచ్చి అంటే మీరు ఎస్క్యూఎల్ లో ఎలా అయితే ట్యూపుల్ లో ఉంటుందో ఈ పిగ్ లాటిన్ లో కూడా సేమ్ ఇట్స్ ఎ ట్యూపుల్. సో ఈ కలెక్షన్ ఆఫ్ సచ్ ట్యూపుల్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎ బ్యాగ్. మనం ఎస్క్యూఎల్ లో దీన్ని ఏం చెప్పామమ్మా? ఎస్క్యూఎల్ లో ఏం చెప్పామమ్మా? ఇట్స్ ఎ రిలేషన్ ఆర్ ఏ టేబుల్. ఓకే, వైల్ కమింగ్ టు దిస్, ఇక్కడ వచ్చి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మీరు ఎస్క్యూఎల్ లో తీసుకుంటున్నప్పుడు ఫీల్డ్స్ అనేవి ఫిక్స్డ్ గా ఉంటాయి. ఎవ్రీ ట్యూపుల్ హ్యాస్ ఎ ఫిక్స్డ్ ఫీల్డ్స్. ఇప్పుడు ఒక ట్యూపుల్ లో 4 ఫీల్డ్స్ ఉండి ఇంకొక ట్యూపుల్ లో 5 ఫీల్డ్స్ ఉండవు కదా. ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్యూపుల్స్ అంటే మీరు స్కీమాని ముందుగానే డిఫైన్ చేసేస్తారు కదా ఎస్క్యూఎల్ లో. అంటే క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎన్ని అట్రిబ్యూట్స్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో అన్ని అక్కడే డిఫైన్ చేసేస్తారు. బట్ వైల్ కమింగ్ టు ద పిగ్ లాటిన్ స్క్రిప్ట్ ఇక్కడ మీరు అలా ముందు స్కీమాని డిఫైన్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ అయితే లేదు. మీరు ఎన్ని ట్యూపుల్స్ అన్న ఎన్ని ఫీల్డ్స్ అన్నా ఇవ్వచ్చు. ఇప్పుడు బ్యాగ్ అనేది ఏంటంటే ఒక ట్యూపుల్ లో 4 ఫీల్డ్స్ ఉండొచ్చు, ఇంకొక ట్యూపుల్ లో 5 ఫీల్డ్స్ ఉండొచ్చు, ఇంకొక ట్యూపుల్ లో 3 ఫీల్డ్స్ ఉండొచ్చు. ఎలా ఉన్నా ఆ కలెక్షన్ ఆఫ్ సచ్ ట్యూపుల్స్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎ బ్యాగ్ ఇన్ పిగ్ లాటిన్. ఓకే అమ్మా, ఇది అర్థమై ఈ టేబుల్ చూసారా? atom, any single value in pig latin irrespective of the data type is known as an atom. So అక్కడ మీకు సింగిల్ వాల్యూ ఇవ్వాలంటే you need to give compulsory a data type. So for giving any data value you are giving a data type. ఇక్కడ అలా డేటా టైప్ తో నెసెసిటీ లేకుండా మీరు వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు. వాటిని ఆటమ్స్ అంటారమ్మా. ఓకే, అవి ఒక స్ట్రింగ్ లాగా స్టోర్ అయి ఉంటాయి. స్ట్రింగ్ అండ్ నెంబర్, ఇంట్, ఫ్లోట్, లాంగ్, డబుల్, character array, byte array are the atomic values of a pig. A piece of data or a sample atomic value is known as a field. ఒకసారి atom కి ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ రాజా ఆర్
30. సో ఇవి ఆటమ్స్ అన్నమాట. టుపుల్ అంటే తెలుసు కదమ్మా, a collection of fields is known as a tuple. A record that is formed by an ordered set of fields is known as tuple. The fields can be of any of the type. A tuple is similar to a row in a table of RDBMS. Example, Raja 30. అమ్మ టుపుల్ ని ఎలా డిస్క్రైబ్ చేశారు చూసారా, విత్ ఇన్ ఏ బ్రేసెస్, ఓపెన్ బ్రేసెస్. నెక్స్ట్ బ్యాగ్. బ్యాగ్ అంటే ఆల్రెడీ ఇంతకు చెప్పాను కదా, ఏ బ్యాగ్ ఇస్ ఎన్ unordered set of tuples. In other words, a collection of tuples. A non-unique one is known as a bag. Each tuple can have any number of fields. అమ్మ ఇందాక చెప్పాను కదా, బ్యాగ్ లో ఒక టుపుల్ లో ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ ఉండొచ్చు, అది ఫిక్స్డ్ అనేం కాదు. ఓకే, a bag is represented by a curly braces. It is similar to a table in RDBMS, but unlike a table in RDBMS, it is not necessary that every tuple contain the same number of fields or that the fields in the same position column have the same type. అంటే RDBMS లాగా కంపేర్ చేసుకుంటే కనుక ఇక్కడ సేమ్ ఫీల్డ్స్ ఉండాల్సిన నెసిటీ అయితే లేదు, ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ ఉండొచ్చు బ్యాగ్ లో. ఇప్పుడు ఇన్నర్ బ్యాగ్ చూడండి, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కనిపిస్తుందమ్మా, రాజా 30, మొహమ్మద్ 45. It is an example of bag. కర్లీ బ్రేసెస్ ఇన్సైడ్ ఉన్న డేటా అంతా కూడా బ్యాగ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, a bag can be filled in a relation. In that context, it is known as a inner bag. ఇక్కడ చూడండి, రాజా 30 తర్వాత ఫోన్ నెంబర్, మెయిల్ ఐడి, ఇంకొక టుపుల్ లా ఇచ్చారు. సో దిస్ ఇస్ ద ఇన్నర్ బ్యాగ్. ఇది నెస్టెడ్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుందని చెప్పాను కదా. మీకు ఆల్రెడీ ఎస్క్యూఎల్ లో నెస్టెడ్ క్వరీస్ గురించి ఐడియా ఉంది కదమ్మా. క్వరీ ఇన్సైడ్ ఏ క్వరీ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఏ నెస్టెడ్ క్వరీ. నెక్స్ట్, మ్యాపింగ్ మీన్స్ a map is a key value pair. The key needs to be of type character array and should be unique. Key ఎప్పుడు కూడా యూనిక్. యువర్ రోల్ నెంబర్ అండ్ నేమ్, నేమ్స్ సేమ్ గా ఉంటాయి, బట్ యువర్ కీ ఇస్ డిఫరెంట్. ఓన్లీ ఇట్ షుడ్ బి యూనిక్. మీ రోల్ నెంబర్ మీకు మాత్రమే ఉంటుంది తప్ప వేరే ఇంకా 2-3 పర్సన్స్ కి సేమ్ రోల్ నెంబర్ ఇవ్వరు కదా. The value might be of any type. It is represented in square braces. Okay, square braces mapping. It's a key value pair. Okay, next one, relation. Relation is a bag of tuples. The relation in Pig Latin are unordered, so they can be processed in any order. Next, execution modes of Apache Pig. You can run Apache Pig in 2 modes, namely local mode and HDFS mode. So while running in local mode, in this all the files are installed and run from your local host or and local file system. There is no need of Hadoop or HDFS. So without using HDFS or Hadoop, is you're selecting all your files and installed and run from the local host if called local mode. And MapReduce mode is the one you are giving your files to the HDFS, then that are existed in the you're loading the MapReduce files to the HDFS using Apache Pig. In this mode, you can execute the Pig Latin statements to process the data. A MapReduce job is invoked in the backend to perform a particular operation on the data that exists in the HDFS. Apache Pig execution mechanisms. But there are 2 modes for executing Apache Pig. Those are local mode and MapReduce mode. In the local mode, you are installing all the files from your local host, and you can run and you can execute all those files without using the Hadoop or HDFS. While executing in MapReduce mode, you can load all the data that was existed in the HDFS using Apache Pig. In this mode, you can execute the Pig Latin statements to process the data. A MapReduce job is invoked in the backend. ఎప్పుడైతే మీరు పిగ్ లాటిన్ స్టేట్మెంట్స్ ని ప్రాసెస్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారో, ఆ బ్యాక్ ఎండ్ లో MapReduce జాబ్ అనేది ఇన్వోక్ అవుతుంది. ఇన్వోక్ అయ్యి అప్పుడు ఏ పర్టికులర్ ఆ డేటా మీద ఏ ఆపరేషన్ అయితే అప్లై చేస్తున్నారో, HDFS ఫైల్ సిస్టమ్ లో ఉన్న డేటా మీద ఏ ఆపరేషన్ అయితే అప్లై చేస్తున్నారో, అప్పుడు ఈ MapReduce మోడ్ అనేది కూడా ఇన్వోక్ అయ్యి ఆ ఫైల్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ మోడ్స్ ఆఫ్ Apache Pig.
Next, execution mechanisms. There are 3 types of execution mechanisms are there in the Apache Pig execution mechanisms. Those are interactive mode, batch mode, and embedded mode. Amma intaka meeku execution mechanisms oka 3 cheppanu kada: grunt shell, scripts, and embedded mode. User defined functions, grunt shells, and scripts or batch mode. ఇంటరాక్టివ్ మోడ్ వచ్చేటప్పుడు గ్రంట్ షెల్, అంటే గ్రంట్ షెల్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ మెకానిజం అనేది ఎలా ఉంటుంది, అసలు మీరు స్క్రిప్ట్ అనేది ఎక్కడ ఓపెన్, ఏ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి మీరు స్క్రిప్ట్ అనేది ఎంటర్ చేయాలి. యూ కెన్ రన్ అపాచీ పిగ్ ఇన్ ఇంటరాక్టివ్ మోడ్ యూజింగ్ ది గ్రంట్ షెల్. in this shell you can enter the pig Latin statements and get the output using the dump operator. And next one, batch mode. You can run the Apache Pig in batch mode by writing the pig Latin script in a single file with .pig extension. Embedded mode is the user defined functions. You can give your any user defined functions in programming languages such as Java and using them in our script. So SQL statements lo ప్రొసీజరల్ లాంగ్వేజ్ స్టేట్మెంట్స్ ని ఎంబెడెడ్ చేసి మీరు PLSQL ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేశారో, ఎంబెడెడ్ మోడ్ లో కూడా యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ జావాలో కూడా మీరు ఈ స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్, అసలు గ్రంట్ షెల్ లో మీరు ఎలా గ్రంట్ షెల్ ని ఎలా ఇన్వోక్ చేయాలి. లోకల్ మోడ్ అండ్ మ్యాప్ మోడ్. ఎగ్జిక్యూషన్ మోడ్స్ 2 మోడ్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా. ఎగ్జిక్యూషన్ మెకానిజమ్స్ 3, ఎగ్జిక్యూషన్ మోడ్స్ 2. ఆ 2 మోడ్స్ లో లోకల్ మోడ్ లో గ్రంట్ షెల్ ఎలా ఉంటుంది, మ్యాప్ రెడ్యూస్ మోడ్ లో ఎలా ఉంటుంది. ఒకసారి ఇక్కడ కనిపిస్తుందమ్మా. కమాండ్ ఎలా ఇవ్వాలంటే ./pig-x local ./pig-x మ్యాప్ రెడ్యూస్. కమాండ్ ఇచ్చేటప్పుడు లోకల్ అయితే లోకల్ స్పెసిఫై చేస్తారు, మ్యాప్ రెడ్యూస్ లో ఇచ్చేటప్పుడు మ్యాప్ రెడ్యూస్ అని స్పెసిఫై చేస్తారు. గ్రంట్ ఇప్పుడు CD_ ఇచ్చి మీరు అంటే ఏ ప్రాంప్ట్ లోకి వెళ్ళాలనుకుంటే ఆ ప్రాంప్ట్ లోకి వెళ్తారు కదా. ఇప్పుడు గ్రంట్ షెల్ లోకి వెళ్ళాలంటే కనుక గ్రంట్ అని ఇవ్వాలి. ఇచ్చి మీరు ఇక్కడ మీరు అంటే అప్పుడు మీరు గ్రంట్ షెల్ ఓపెన్ చేసినట్టు మీకు నచ్చిన కమాండ్స్ ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు. సో ఇక్కడ ఈ గ్రంట్ షెల్ నుంచి బయటికి రావడానికి Ctrl+D. Okay, after invoking the grunt shell you can execute a pig script by directly entering the pig Latin statements in it. grunt shell అనేది ఓపెన్ అయింది కదా. ఇక్కడ చూడండి, customers = load customers.txt using pig storage. ఒక్కసారి executing Apache Pig in bash mode. You can write an entire pig Latin script in a file and execute it using the -x command. Let us suppose we have a pig script in a file named samplescript.pig. .pig extensions ఉన్నాయంటే కనుక you are executing in a batch mode. grunt mode లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు గ్రంట్ అని ఇస్తారమ్మా. బ్యాచ్ మోడ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు .pig ఎక్స్టెన్షన్స్ ఇస్తారు. అప్పుడు అది బ్యాచ్ మోడ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నట్టు. స్టూడెంట్ = లోడ్, మీరు ఏం లోడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో అక్కడ అది ఇస్తారు. నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ ఇచ్చిన తర్వాత డంప్, అంటే ఇక్కడ మీరు డంప్ యూజ్ చేయాలని ఇందాక గ్రంట్ షెల్ లో నేను మీకు చెప్పాను కదా. డంప్ ఆపరేటర్ ఇచ్చి యూ కెన్ గెట్ ది అవుట్పుట్ బై యూజింగ్ ఏ డంప్ ఆపరేటర్. డంప్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తే మీకు యు ఆర్ గెటింగ్ ఏ అవుట్పుట్. డంప్ స్టూడెంట్. నౌ యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద స్క్రిప్ట్ ఇన్ above files, local and map reduce mode. Pig local sample script .pig map reduce sample script.pig. So ఒకసారి కన్వెన్షన్స్ చూడండి. Conventions for syntax and code examples. The pig Latin manual. Open brace parenthesis. It encloses one or more items. Parentheses are also used to indicate the tuple data type. Straight brackets are enclosed one or more optional items. Straight brackets are also used to indicate the map data type. In this case, annular
angular braces is used to indicate optional items. Curly brackets enclose two or more items, one of which is required. అమ్మా ఈ ఆప్షనల్ ఐ మీన్ ఈ సింటాక్సెస్ అంటే గుర్తుంచుకోవాలి మీరు స్క్రిప్ట్ రాసేటప్పుడు. మీకు ల్యాబ్ ఉందా అమ్మా ఇది బిగ్ డేటా? ల్యాబ్ ఉందా అమ్మా మీకు బిగ్ డేటా? In general, uppercase type indicate the elements the system supplies, and the lowercase type indicate the elements that you supply. అంటే అప్పర్ కేస్ లో ఉన్నవన్నీ కూడా సిస్టమ్ సప్లై చేసే ఎలిమెంట్స్, లోవర్ కేస్ లో ఇచ్చేవన్నీ కూడా మీరు ఏదైతే యూజర్ డిఫైన్ సప్లైస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా లోవర్ కేస్ లో ఇండికేట్ చేస్తారు. సో రిజర్వ్డ్ కీవర్డ్స్ అండ్ ఎనీ ఆల్ అరేంజ్ యాజ్ ASC ascending average, bag, bin storage, byte array, cache, cat, cd, char array, co-group, concat, copy from local, copy to local, count, cp, cross. These are the reserved keywords in Pig Latin. Percentage declare, percentage default, define, DESC, describe, DIFF, డిఫరెన్స్, డిస్టింక్ట్, డబుల్, డియు, డంప్. మీకు ల్యాబ్ ఉంటే వీటి యూసేజ్ ఏంటి, ఈ కీవర్డ్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తున్నారో అప్పుడు అర్థం. ల్యాబ్ ఉందా అమ్మా మీకు బిగ్ డేటా? బిగ్ డేటా ల్యాబ్ ఉందా అమ్మా లేదా? స్మాల్ ఈ ఇస్ ద you are supplying this words. Capital E is the system supply word. Eval, ex, explain, filter, flatten, float, forac, full, generate, group, help, is, illustrate. Okay. Lab లేకపోతే వీటి ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా చూపించాలి ఇంకా? Case sensitivity. The names, aliases of relations and fields are case sensitive. The names of Pig Latin functions are case sensitive. The names of parameters and all other Pig Latin keywords are case sensitive. ఒకసారి ఇక్కడ డేటా టైప్స్ చూడండి. ఐడెంటిఫైర్స్. Identifiers includes the names of relations, aliases, fields, variables, and so on. In Pig, identifiers start with a letter. Every identifier starts with a letter and can be followed by any number of letters, digits, or underscores. Amma valid identifiers. Oka letter unna, it's a valid identifier. Combination of numerics and alphabets is also a valid identifier. Combination of specials in underscores, letters, and digits is also a valid identifier. Relations, bags, tuples, fields. But a relation is a bag, more specifically an outer bag. A bag is a collection of tuples. A tuple is a unordered set of fields. A field is a piece of data. అమ్మా ఇందాక టేబుల్లో చూసారు కదా, ఫీల్డ్స్ అదే ఒక ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది, ఒక టేబుల్ ఎలా ఉంటుంది చూపించాను కదా. ఇందాక టేబుల్ ఫార్మాట్ లో చూసారు కదా, కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఇస్ ఎ ట్రిపుల్, a collection of such tuples is known as bag. A pig relation is a bag of tuples. A pig relation is similar to a table in a relational databases, where the tuples in the bag correspond to the rows in a table. Unlike a relational table, however, pig relations don't require that every tuple contains the same number of fields or that fields in the same position have the same type. But referencing relations or aliases, మీరు SQL లో ఫారెన్ కీస్ ఎలా అయితే యూజ్ చేస్తారో ఇక్కడ కూడా రిఫరెన్సింగ్ రిలేషన్స్ ఆర్ అలియాసెస్ అనేవి యూజ్ చేస్తారు. రిలేషన్స్ ఆర్ రిఫర్డ్ టు బై ద నేమ్ ఆర్ అలియాస్. Names are assigned by you as part of the Pig Latin statement. In this example, the name alias of the relation is A. ఇక్కడ మీరు ఒక రిలేషన్ నేమ్ ని అలియాస్ నేమ్ యూజ్ చేసినప్పుడు
ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తారు? ఏ ఈక్వల్ టు లోడ్ స్టేట్మెంట్ అదొకసారి చూడండి అమ్మా. ఏ ఈక్వల్ టు లోడ్ స్టూడెంట్ యూజింగ్ పిగ్ స్టోరేజ్ యాజ్ నేమ్ క్యారెక్టర్ అరే ఏజ్ ఇంట్ జీపీఏ ఫ్లోట్. అమ్మా ఇక్కడ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చినప్పుడు అంటే ఏ అనేది ఒక రిలేషన్ నేమ్, ఆ రిలేషన్ లో స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ లోడ్ చేయమంటున్నారు. ఎలా లోడ్ చేయమంటున్నారు? పిగ్ స్టోరేజ్ యూజ్ చేసి లోడ్ చేయమంటున్నారు. ఏమేమి లోడ్ చేయాలంటే కనుక నేమ్, ఏజ్ అండ్ జీపీఏ. సో వాటికి మీరు వ్యూ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇస్తారు కదా, క్రియేట్ వ్యూ నేమ్ అని ఇస్తారు కదా, సేమ్ అలానే ఇక్కడ కూడా అలానే ఇచ్చారు. రిఫరెన్సింగ్ fields are referred to by positional notation or by name. Positional notation is generated by the system. Positional notation is indicated with the dollar sign and begins with a 0. For example, $0, $1, $2. So these are the positional notations. ఈ పొజిషనల్ నోటేషన్స్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి you are using a dollar symbol and begins with a 0. ఈ ఫీల్డ్స్ ని ఎలా సెపరేట్ చేశారు? ఇక్కడ ఒక టేబులర్ ఫార్మాట్ ఇచ్చారు చూడండి. డేటా టైప్ క్యారెక్టర్ అరే. ఇక్కడ స్టూడెంట్ రిలేషన్ తీసుకున్నారు కదా, ఏ ఈక్వల్ టు లోడ్ స్టూడెంట్ అంటే స్టూడెంట్ రిలేషన్ కి అలియాస్ నేమ్ ఏ ఇచ్చారు. ఇక్కడ చూడండి డేటా టైప్ ఏమేమి ఇచ్చారమ్మా? నేమ్ కి క్యారెక్టర్ అరే, ఏజ్ కి ఇంటిజర్, జీపీఏ కి ఫ్లోట్ ఇచ్చారు. పొజిషనల్ నోటేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే కనుక క్యారెక్టర్ అరే $0, ఇంట్ కి $1, దట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఫీల్డ్, అండ్ థర్డ్ ఫీల్డ్ $2 జీపీఏకి. నెక్స్ట్ నేమ్స్ ఏమేమి ఇచ్చారమ్మా? వాటికి నేమ్ అనే ఒకటి, ఫస్ట్ ఫీల్డ్ కి నేమ్, సెకండ్ ఫీల్డ్ కి ఏజ్ అండ్ థర్డ్ ఫీల్డ్ కి జీపీఏ ఇచ్చారు. అంటే స్కీమాలో మీరు యూజ్ చేసిన నేమ్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ వాల్యూ ఫర్ ది ఫస్ట్ టుపుల్. ఫస్ట్ టుపుల్ కి ఫీల్డ్ వాల్యూస్ ఏమేమి ఇచ్చారమ్మా? అంటే మీరు ఇచ్చిన ఫీల్డ్స్ కి వాల్యూస్ ఏమి ఇచ్చారు? ఫస్ట్ జాన్ 18 4.0. అమ్మా ఇవన్నీ ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ ఏనమ్మా. ఎస్క్యూఎల్ లో మీరు ఎలా డేటాని క్రియేట్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఇందాక మీరు కీవర్డ్స్ అవి చూసారు కదా, క్యాట్, సిడి, ఇవన్నీ ఆ కీవర్డ్స్ యూసేజ్ ఏంటనేది ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారమ్మా. ఒకసారి ఈ నోట్స్ చూడండి. రిఫరెన్సింగ్ ఫీల్డ్స్ దట్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్స్. కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు రిఫరెన్సింగ్ ఫీల్డ్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఓకే, యూజింగ్ ద స్కీమాస్ ఫర్ కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్స్ టు నేమ్ ఫీల్డ్స్ దట్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్స్, యూజింగ్ ద dereference operators to reference and work with fields that are complex data types. In this example, the data file contains the tuples, a schema for complex data types. In this case, tuples is used to load the data. Then dereference operators, the dot in T1 dot T1A and T2 dot $0 are used to access the fields in the tuples. Note that when you assign the names to the fields, you can still refer to these fields using positional notations. Positional notations అంటే ఇప్పుడు ఒక ఫీల్డ్ లో ఒక టేబులర్ ఫార్మాట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఒక రిలేషన్ ని, ఒక రికార్డ్ ని ఎలా రిఫర్ చేస్తారమ్మా? క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చారు. ఇచ్చిన తర్వాత ఏమి ఇచ్చారు? దాంట్లో అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ ఫీల్డ్స్ ఏమేమి ఇచ్చారు? స్టూడెంట్ నెంబర్, స్టూడెంట్ నేమ్, బ్రాంచ్, అడ్రస్, ఫోన్. సో ఇవన్నీ ఫీల్డ్స్. ఈ ఫీల్డ్స్ అన్నిటికీ పొజిషనల్ వాల్యూస్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నారు? డాలర్ తో డిఫైన్ చేస్తున్నారు. డాలర్ ఫస్ట్ పొజిషనల్ వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందమ్మా? 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. $0, $1. సో మీరు ఎన్ని ఫీల్డ్స్ అయితే ఇచ్చారో అన్ని పొజిషనల్ వాల్యూస్ ని డిఫైన్ చేస్తారు. పొజిషనల్ వాల్యూస్ ని డిఫైన్ చేసిన తర్వాత డేటా టైప్స్ ఏంటో డిఫైన్ చేస్తున్నారు, పొజిషనల్ నోటేషన్స్ ఏంటి డిఫైన్ చేస్తున్నారు. తర్వాత మీరు ఏదైతే నేమ్స్ ఇచ్చారో ఆ స్కీమాకి ఆర్ రిలేషన్ కి ఏదైతే నేమ్స్ ఇస్తున్నారు కదా, స్టూడెంట్ నెంబరు, స్టూడెంట్ నేమ్, సో ఆ నేమ్స్ అనేవి డిఫైన్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఆ నేమ్స్ కి ఏదైతే వాల్యూస్ ఇచ్చారో ఆ వాల్యూస్ ని డిఫైన్ చేస్తారు, ఫీల్డ్ వాల్యూ. సో అంటే రిఫరెన్సింగ్ ఫీల్డ్స్ ఇవన్నీ ఏ ఫీల్డ్ దేన్ని రిఫర్ చేస్తుందో చెప్పడానికి. ఇప్పుడు కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్స్ ఉన్నప్పుడు రిఫరెన్సింగ్ ఫీల్డ్స్ ఎలా రిఫర్ చేస్తున్నాయి? ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, క్యాట్ డేటా. మీరు క్యాట్ కమాండ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారమ్మా?
యునిక్స్ లో ఏమైనా యూజ్ చేస్తారా? క్యాట్ కమాండ్, క్యాట్ డేటా. అమ్మ డేటా ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే కనుక ఒకసారి చూడండి. ఏ ఈక్వల్ టు ఈ రిలేషన్ లో లోడ్ డేటా యాజ్ T1 tuple, ఓకే, T1A int, T1B int, TLC, T1C int. నెక్స్ట్ tuple 2 లోకి tuple 2 T2A int, T2B int, T2C int. అన్ని ఇంటిజర్ వాల్యూసే కదమ్మా ఈ 2 tuples లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి 389 అండ్ 456 ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేస్తున్నారు. సో కంబైన్ చేసినప్పుడు ఎలా రిఫర్ చేస్తున్నారు అంటే tuple 1 వాల్యూ, tuple 2 వాల్యూ, tuple 3 వాల్యూ. tuple 1 లోనే ABC 3 వాల్యూస్ తీసుకున్నారు, tuple 2 లో 3 వాల్యూస్ తీసుకున్నారు. ఆ రెండింటిని కంబైన్ చేశారు. డంప్ ఆపరేటర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే అవుట్పుట్ రిట్రీవ్ చేయడం కోసం డంప్ ఆపరేటర్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఆ రెండు కంబైన్ చేసి అంటే 1 or more వాల్యూస్ ని కంబైన్ చేయడానికి ఇందాక ఓపెన్ బ్రాసెస్ సిగ్నిఫికెన్స్ చెప్పాను కదమ్మా. ఓకే, టు క్రియేట్ ఫైల్స్. వెరీ గుడ్ అమ్మా. ఇందాక మీకు నోటేషన్స్ చూపించినప్పుడు ఓపెన్ పారాంథసిస్, కర్లీ పారాంథసిస్, స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ అన్ని ఆ రిప్రజెంటేషన్స్ అన్ని ఏంటంటే అవి ఇక్కడ ఎలా యూజ్ చేస్తున్నారో చెప్తున్నాం అనమాట. ఇందాక ఇక్కడ ఓపెన్ బ్రేసెస్ చూసారా, ఈ 2 టూపుల్స్ ని కంబైన్ చేసింది ఓపెన్ బ్రేస్. సో దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్. x ఈక్వల్ టు ఫర్ ఈచ్ ఏ జనరేట్ T1 డాట్ T1A comma T2 డాట్ $0. సో ఎవ్రీ ఫస్ట్ పొజిషన్ కి ఇక్కడ ఇంకో స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారమ్మా. ఫర్ ఈచ్ ఏ జనరేట్ T1 డాట్ T1A అంటే T1 లో ఇక్కడ టుపుల్ ని వాల్యూని ఈక్వల్ చేస్తారు అండ్ T2 లో ఉన్న పొజిషనల్ వాల్యూతో ఈక్వల్ చేస్తారు. T1 లో ఉన్న ఫస్ట్ ఫీల్డ్ ని T2 లో ఉన్న ఫస్ట్ పొజిషనల్ వాల్యూతో పేరప్ చేస్తారు. ఇక్కడ చూడండి, అప్పుడు మీకు అవుట్పుట్ లో ఏమొచ్చింది, డంప్ ఎక్స్ 3,4. 3 అంటే T1 టుపుల్ లో ఉన్న ఫస్ట్ వాల్యూ, T1 డాట్ T1A అని ఇచ్చారు కదా, అంటే ఫస్ట్ పొజిషనల్ వాల్యూ. దాన్ని T2 లో ఉన్న ఫస్ట్ పొజిషనల్ వాల్యూ ఏముందమ్మా, $0 అంటే 4 కదా. సో అలా పేరప్ చేశారు. x ఈక్వల్ టు ఫర్ ఈచ్ ఏ జనరేట్ T1 డాట్ T1A comma T2 డాట్ $0. ఇది మీకు ల్యాబ్ ఉంటే కొంచెం ఈజీగా, చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుందమ్మా. ఇంతసేపు టైం తీసుకోక్కర్లేదు. నెక్స్ట్ డేటా టైప్స్, సింపుల్ అండ్ కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్స్. ఇంట్, లాంగ్, ఫ్లోట్, డబుల్ ఇవన్నీ మీకు దీస్ ఆర్ ద సింపుల్ డేటా టైప్స్. అరే, క్యారెక్టర్ అరే, బైట్ అరే. Complex data types are tuple, bag, map. All these are the complex data types. An ordered set of fields is a tuple. A collection of tuples is a bag. ఇక్కడ ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. స్క్రీన్ షేరింగ్ ఆపేసారా? So collection of tuples is a bag. A set of key value pairs is a map. A equal to load data as F1, F2 and F3. అమ్మ స్క్రీన్ ఎవరికైనా కనిపిస్తుందా స్క్రీన్? హలో మ్యామ్ షేర్ చేస్తున్నాను. సారీ మ్యామ్, నెట్వర్క్ ఇష్యూ. అమ్మ మీకు SQL బేసిక్ ఐడియా ఉంది కాబట్టి సేమ్ SQL లో మీరు ఎలా ఆపరేటివ్ క్వెరీస్ ఎలా రాస్తారో, అవుట్పుట్ ఎలా జనరేట్ చేస్తారో ఇక్కడ కూడా. కాకపోతే ఇక్కడ కొన్ని రిజర్వ్డ్ కీవర్డ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు, అలియాసెస్ యూజ్ చేస్తారు. ఆ రిజర్వ్డ్ కీవర్డ్స్ లిస్ట్ చూసుకుంటే ఇక్కడ అర్థమవుతుందమ్మా.
simple and complex data types. Tuple ante it's an ordered set of fields. Tuple syntax, field of field so on. ఇక్కడ open parenthesis, a tuple is enclosed in parenthesis. A piece of data, a field can be any type including tuple and bag. Referencing fields అయిపోయిందమ్మా. నెక్స్ట్ a bag, inside a bag is an inner bag. ఒకసారి outer bag కి ఎగ్జాంపుల్ A is a or bag girls, you can think of this bag as an outer bag. A equal to data as f1 int, f2 int and f3 int. Dump A. You are getting మీకు అవుట్పుట్ రావాలంటే you are given a keyword dump. సో ఇలా ఇచ్చారు కదా 1 2 3 and 4 to 1 8. ఇందాక ఎగ్జాంపుల్లో మీరు ఎలా అయితే తీసుకున్నారో ఇక్కడ చూడండి f1 int, f2 int and f3 int. అవుటర్ బ్యాగ్ కి ఎగ్జాంపుల్ అమ్మ, ఇన్నర్ బ్యాగ్ కి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. అంటే వేటికి అవి విడివిడిగా వచ్చినాయి అన్నమాట. అది ఇన్నర్ బ్యాగ్ ఏంటంటే ఇది గ్రూప్ చేస్తుంది, x ఈక్వల్ టు గ్రూప్ A బై f1. సో ఫస్ట్ గ్రూప్ లో ఏవే ఉన్నాయమ్మా 1 4 8. 1 లో ఉన్న ఆ రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ఇన్నర్ బ్యాగ్ వాల్యూస్ వచ్చినాయి 4 అండ్ ది remaining inner bag values 8 and the remaining inner bag values. This is the example for inner bag. A map is a set of key value pairs. Key value map already first unit lo discuss chesaru kada. Key values within a relation must be unique. Key eppudu kuda unique gaane undali. The map includes two key value pairs, name John and phone number. Nulls and pig Latin. SQL లో greater than, greater equal to, not equal to ఎలా అలాంటి చేస్తారు యూజ్ nulls operators and functions. Operators, comparison operators, equal to, not equal to, greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to. Comparison operators వచ్చేటప్పటికి మ్యాచింగ్స్, అంటే ఆ స్ట్రింగ్ మ్యాచ్ అయిందా లేదా కంపేర్ చేస్తారు. అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్, ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్. మాడ్యులో ఆపరేటర్స్. ఓకే. నల్ ఆపరేటర్, ఇఫ్ ద టెస్టెడ్ వాల్యూ ఇస్ నల్ రిటర్న్స్ ది ట్రూ, అదర్వైజ్ రిటర్న్స్ ఫాల్స్. నల్ ఆపరేటర్ నాట్ నల్ అంటే కనుక టెస్టెడ్ వాల్యూ ఇస్ నాట్ నల్ అయితే రిటర్న్ ట్రూ, అదర్వైజ్ ఫాల్స్. డిఫరెన్స్ ఆపరేటర్ tuple dot or map. If the dereferenced tuple or map is null, returns null. Co-group, group and join. These operators handles nulls differently. వీటన్నిటికీ మళ్ళీ కింద ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారమ్మా. నల్స్ అండ్ కాన్స్టెంట్స్. అమ్మ మీకు SQL లో నల్ అంటే ఏంటి తెలుసు కదా? నల్ అంటే ఐడియా ఉందా SQL లో? నల్, నల్, నాట్ నల్. జాయిన్ ఉందా? జాయిన్, అవుటర్ జాయిన్. అవుటర్ జాయిన్ లో మళ్ళీ 3 డిఫరెంట్ టైప్స్: రైట్ అవుటర్, లెఫ్ట్ అవుటర్, ఫుల్ అవుటర్. మా ఎగ్జాంపుల్స్ ఐడియా ఉన్నాయమ్మా? నెల, నాట్ నెల, అవి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా ఇప్పుడు? ఏవైతే చేశారో అక్కడ ఎలా ఉందో ఇక్కడ కాన్స్టెంట్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు.
and then field expressions, star expressions, project range expressions, group by, ordered by, group అన్నా కో గ్రూప్ అన్నా ఒకటే. నెక్స్ట్ బులియన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, tuple expressions, general expressions, schemas, how to handle the schema, how to handle the unknown schema. So here you can use the union. For combining two relations, you are using a union. And how a pig handles a schema. తగ్గిపోతా ఉన్నారు ఇంకా జనాలుగా. Schemas with load and streams. Bag schemas, map schemas, schemas for multiple types, arithmetic operators. How we are using arithmetic operators in Pig Latin? Same as like SQL. SQL లో మీరు అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఎలా అయితే యూజ్ చేశారో పిగ్ లాటిన్ లో కూడా సేమ్ అలానే యూజ్ చేస్తారు. మీకు ఇంకా మరి వీటికి ల్యాబ్ లేదంటున్నారు కదమ్మా. కాస్టింగ్ రిలేషన్స్ టు స్కేలర్స్, కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్, ఈక్వల్స్, నాట్ ఈక్వల్స్, గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్. డిస్అంబిగ్యుయేట్ ఆపరేటర్, స్కోప్ రిజల్యూషన్ ఆపరేటర్ ఉంటుంది కదా. ఎక్కడైతే మీరు స్కోప్ రిజల్యూషన్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తారో అక్కడ అంటే అంబిగ్యూటీ అనే లేనప్పుడు అక్కడ మీరు యూజ్ చేస్తారన్నమాట స్కోప్ రిజల్యూషన్ ఆపరేటర్. అదే ఫ్లాటెన్ ఆపరేటర్ కూడా. రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్, కో గ్రూప్,